जा हो मो घर तैयारी सरीगला। अनेक दिन पर मु एमिति गोटे सुंदर घर तैयारी करि पारिली। एबे जाए नदी रु पानी नहीं आसे, पानी आनिले रोषेई आरंभ करिबी। अरे मयूर भौणी तुमे कुआडे जाउच? काऊ मु नदी को पानी आनिबाकु जाउची, पानी आनिले मु रोषेई करिबी। मयूर भौणी नदी को जमा जाओनी, तुमे कौन शुणी न? नदी को अनेक कुंभीर चली आसीचंती, सबु चढ़ी जंगल बाहरी थिबा कुओरु पानी आउचंती। हेले काऊ कुओ तो एठारु बहुत दूर, एते दूर को गले फेरु फेरु अनेक डेरी हेई जिवो। अरे मयूर भौणी ए कौन कहूच? कुओ दूर हेले भी तुम जीवन तो बंची जीव। जदि तुमे नदी को जीव कुंभीर माने तुमर क्षति करि पारंती। हाँ काऊ तू ठीक कहलु, डेरी हो पछे मु कुओरु ही पानी आनिबी। एमिति कही मयूर पानी आनिबाकु गला, काऊ माने ता घर को गले। अरे वाह मयूर घर तो बहुत सुंदर हेची, ई घर को बिक्री करले आमे बहुत भल टंका पाइबा। हाँ तू शीघ्र ए घर को धर, मयूर आसीबा आगरु आमे घर को नहीं दूर को चली जीवा। तापरे काऊ माने मयूर घर को चोरी करि नेले। रास्ता रे चढ़ी सह तांकर देखा हैला। अरे चढ़ी तू भी कौन नदी को पानी आनिबाकु जाउचु? हाँ काऊ भौणी मु एबे नदी को जाउथिली। जमा जानी चढ़ी, नदी आउ सुरक्षित नुह। बड़ बड़ दुईटी कुंभीर नदी को चली आसीचंती, जी भी पानी आनिबाकु जाउची कुंभीर माने ताकू खाई देउचंती। तू गोटे काम कर, जंगल बाहर थिबा कुओरु जाई पानी आने। तुमी सत कहूच काऊ भौणी, भल हैला मते कथा कहिदेल, नहले मु केते बड़ विपदरे पड़ी जाइथांती। तुम दुई जन को अनेक अनेक धन्यवाद। मु एबे कुओ को ही जीबी। अरे एथिरे धन्यवाद देबार कोन अछि? आमे तो सब बेले चढ़ई मानकर भल चाहू, हेले चढ़ई माने ही हमको भूल बुझंती। हौ तू एबे पानी आनिबाकु जा। तापरे चढ़ई पानी आनिबाकु गला, दुई काऊ ता घर को गले। ए चढ़ी तू कौन काऊ मानू देखीचु? पूरा जंगल रे मु तांको खोजी सारिलिनी, हेले कोउठी भी तांको पाउनी। एई किछि समय आगरु मोर तांको सह देखा हेतिला, से माने कहउथिले नदी रे कुंभीर अछंती, सेथि पई मु कुओ को पानी आनिया पई जाउथिली। मते भी काऊ माने सेई एका मिछ कथा कही कुओ को पठेइथिले, हेले जेते बेले मु फेरिली देखिली मो घर नाही। सेई दुष्ट काऊ माने ही मिछ कही मो घर चोरी करी नेई जाइचंती। कौन कहूच मयूर भौणी? ताहले तो सेमाने मो घर को भी चोरी करिबा पई जाइथिबे। चलो एबे ही सेठाको जिबा, आउ सेमानकु धरिबा। हाँ चल शीघ्र जिबा। अरे जल्दी जल्दी चढ़ीर घर को उठाओ, केही आसीबा आगरु आमे शीघ्र ही जागा छाड़ी चली जिबा। हाँ हाँ मु एबे ही घर को आणुची। अरे आम घरटी एमिति हलुची काहेकी? माँ माँ कुआडे गलो? मते बंचाओ। ई कौन? घर भितर तो चढ़ीर झियो अछि। हारी सुन, चढ़ी छुआ को शीघ्र ही घर बाहर कर दिया, नहले से पार्टी करी समस्त को एकाठी कर देबो। अरे ना ना तू कौन बोका? आमे एबे जदि ताकू छाड़ी देबा से ता माँ को सब कथा कही देब। रह मु एबे ता सह कथा हेउची। अरे माँ कुन्नी तू पार्टी न करी घर भितरे चुप हेई बस। आम जंगल भीतर को गोटे बाघ चली आसीची, से केवल छोट छुआ को ही खाऊची। सेथिपाई आमे सब छोट छुआ को घर भितरे रखी पाख जंगल को नहीं जाउचु। हाँ तो माँ तते नदी पाखरे अपेक्षा करी बसिची, तू आम सांगरी गले सुरक्षित निज माँ पाखरे पहुंची पारिबु। सतरे आंटी तेबे ठीक अछि, मु पार्टी न करी चुप हेई बसुची। तापरे कुनी चुप हेई घर भितरे बसी रहिला। काऊ माने चढ़ई घर नहीं सेठारु चली गले। किछि समय परे चढ़ई आ मयूर सेठारे आसी पहुंचिले। मयूर भौणी तुमे ठीक कहथिल, एठी मो घर नाही। काऊ माने मो घर चोरी करी नहीं गले, हेले मो घर भितरे तो मो झियो थिला, से माने मो झियो को भी सांगरी नहीं गले। तू चिंता करनी चढ़ी, चल आमे काऊ मानकु खोजिबा। काऊ माने मिली गले तो झियो भी मिली जिवो। एमिति कथा हेई से दुई जन काऊ मानकु खोजिबा पई चली गले। सेपटे काऊ माने चोरी करिथिबा घर धरी पाख जंगल रे पहुंचिले। अरे सब घर तो आमे नहीं आसिले, एबे से मिटू को फोन करी डाक, से
ଆମଠୁ ଏ ଘର ସବୁ କିଣି ନେଉ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଘର ନେଇ ଆସିଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ହଁ ହଁ କାଉ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ମାନେ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଘର ନେଇ ପୁଣି ସହରକୁ ଯିବି। କାଉ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଘର ଭିତରୁ ଥାଇ କୁନି ଶୁଣୁଥିଲା। କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ମତେ ମିଛ କହି ଆମ ଘରକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛ? ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ତୁ ତ ମାକୁ ଏ କଥା କହିବୁ। ଆରେ ଶୁଣ, ମିଟୁକୁ କୁହ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ, ସେ ଘର ସହ ଏ ଛୁଆକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଉ। ନା ନା, ମତେ ବିକ୍ରି କରନି, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ନା, ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁନି, ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। କାଉ ଆଣ୍ଟି, କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଭାରି ଟଏଲେଟ ଲାଗୁଛି, କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲ ନା, ମୁଁ ବାହାରେ ଟଏଲେଟ କରିବି। ନା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ତତେ ଯଦି ଟଏଲେଟ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ କର। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଟଏଲେଟ କଲେ ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ସେମିତିରେ ଘରକୁ ଆଉ କେହି କିଣିବେନି। ହଁ ଠିକ କଥା, ତୁ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଟଏଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଘର ଭିତରେ ସେ ଟଏଲେଟ କଲେ ଘର ଆଉ ବିକ୍ରି ହବନି। ରହ କୁନି, ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲୁଛି, ତୁ ବାହାରେ ଟଏଲେଟ କରିବୁ। ଏବେ ତୁ ଏଇଠି ଟଏଲେଟ କର। ନା, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟଏଲେଟ କରିବିନି, ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ତୁ ଯା, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଟଏଲେଟ କରିବୁ। ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ଆଗ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ମୁଁ ଟଏଲେଟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଟଏଲେଟ କରିକି ଆସିବୁ ଯା। ତାପରେ କାଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। କୁନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ସେସବୁ ପକେଇ ପକେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖିବି? କୁନି, ତୋର ଟଏଲେଟ ସରିଲା ନା ନାହିଁ? ଏ କଣ, କୁନି କିଛି ବି କଥା କହୁନି? ଆରେ କୁନି ତ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ମତେ ବୋକା ବନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, କୁନି ମତେ ବୋକା ବନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରନି, ଏବେ ଯଦି ସେ ତା ମାକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? କୁନି ବହୁତ ଛୋଟ, ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା ତାର କଣ ମନେ ଥିବ ଯେ ସେ ତା ମାକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବ? ମୟୂର ଭଉଣୀ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲେନି, ହେଲେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ତ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି। ମୁଁ କଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ପାଇବିନି? ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବେ, ଚାଲ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ କୁନି ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ମା କୁନି, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ମା, ସେ କାଉ ମାନେ ନା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। କୁନି ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଦେଖିଲା ମୟୂର ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥାନାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତମେ ମାନେ ଏଠି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଏବେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ବସି ବସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ତୋ ଝିଅ କେମିତି ଯେ ଏତେ ରାସ୍ତା ମନେ ପକେଇ ତତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲା? ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଝିଲ? ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ପତ୍ର ପକେଇ ଚିହ୍ନ କରି ଯାଇଥିଲା, ତାର ଏହି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲୁ। ତମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ, ଏବେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଚୋରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ।
ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମୟୂର ଚୋରି ହେଇଥିବା ଘରମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଘରେ ଏକା ରଖି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗହମ ଦାନା ତ ପାଇଗଲି, ହେଲେ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ଗହମ ଦାନା ଖାଇପାରିବନି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖୋଜେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ମିଠା ଫଳ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ସେ ପାଇଲାନି। ଆରେ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ମିଠା ଫଳ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ପାଇଲିନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇର ନଜର ସେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ମିଠା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିବଣି, ସେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ରହୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଘର ଭିତରୁ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଆରେ ମା, ଖାଇସାରିଲୁଣି ଯଦି ଚାଲ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଲି ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା, ଖାଇବାକୁ ବି ମିଠା ଲାଗୁଥିବ। ମତେ ନା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମତେ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ହିଁ ଆମ୍ବ ଆଣିଦେଉଛି। ଏବେ ଆଣିଦେବ? ହେଲେ କେମିତି? ଚୋରି କରିକି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ଚୋରି କରି ତୋ ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବ ଆଣିଦେବି। ସେ ଚଢ଼େଇଟା ଭାରି ଚାଲାକ, ତମେ ତା ଘରୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ପାରିବନି। ଆରେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କେତେ ଚାଲାକ। ଚୋରି କରିବା ତ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଆଣୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଇ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଝରକା ପଟୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ଚଢ଼େଇର ଘରଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କାଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଟେବୁଲ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଘରର ଆଲୁଅ ଜଳିଦେଲା। କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ନ ଦେଖି କହିଲା, ଯାହା ହେଉ, ଆଲୁଅ ଜଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଘରକୁ ତୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଆମ୍ବ ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ଲାଠିରେ କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ଚଢ଼େଇ, ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ। ମୋ ଘର ଭାବି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଭୁଲରେ ପଶି ଆସିଥିଲି। ଆରେ କାଉ, ଏଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ। ନେ ନେ, ବେଶୀ କରି ଆମ୍ବ ଖା। କାଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଝରକା ପଟୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲା, ଭାରି ତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲ। ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଚୋରି କରିବା ତ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମର ସେ ଫୁଟାଣି? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଆଣିପାରିଲନି, ଓଲଟା ଚଢ଼େଇଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆସି ଏଠି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଛ। ଏମିତି ରାଗି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କାଉ ବି ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ରାତିରେ, ମା, ମତେ ଆଜି ଜମା ବି ନିଦ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ନା ମା, ଏବେ ଖେଳିବା। ତାପରେ ସେ ମା ଛୁଆ ଖେଳିଲେ। ଖେଳିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଜୋରରେ ହାତ ତାଳି ମାରୁଥିଲା ଆଉ ହସୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲା, ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏ ଦୁଇ ମା ଛୁଆଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଶୋଇ ହେଉନି। ଯାଅ ତ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। କାଲିଠୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବିନି। ଆରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କେମିତି ବାହାର କରିବି? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ। ଏଇ ଛୋଟ କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଗରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ଏକ କରତ ଆଣି କାଉକୁ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଲାଗୁଛି ଚଢ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ। ଯାଅ, ଚଢ଼େଇ ଘର ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଅଛି ସେ ଡାଳକୁ କାଟିଦିଅ। ନା ଥିବ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ନା ମୁଁ ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବି। କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନି କରତ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇର ଘର ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଥିଲା ସେ ସେଇ ଡାଳ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କରତ ଶବ୍ଦରେ ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ଲାଗୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଚୋର ଆସିଛି। ଆଜି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବିନି, ଯାଇ ଦେଖେ ବାହାରେ କିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଲାଠି ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କାଉକୁ ତା ଘର ବାହାରେ ଦେଖି ତ ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆରେ କଳା କାଉ, ତୁ ବୋଧେ ଆମକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ଚଢ଼େଇ ହାତରେ ଲାଠି ଦେଖି କାଉ ଭୟରେ ଥରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ କାଠ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଠ କାଟୁଥିଲି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଯୋଉ ଡାଳରେ ଅଛି ତୁ ସେଇ ଡାଳକୁ କାଟୁଛୁ? କାଠ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ତ? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ କାଠ ଦେଉଛି। ମତେ କ'ଣ ତୁ ବୋକା ଭାବିଛୁ? ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଚଢ଼େଇ। ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ ଖାଇ କାଉ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୋ କଥା ମାନିବିନି। ତୋ କହିବା କାମ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ତମେ ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ, ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବନି। ମୁଁ ବି ଆଉ ତମକୁ କାମ କରିବାକୁ କହିବିନି। ଏବେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସରେ ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ, ଯା ଶୀଘ୍ର ତ ଘରକୁ ଯା। କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ହେଇ ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛୁ ଯେ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିଲି ତୋ ମାର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ। ଯା ଶୀଘ୍ର ତୋ ମାକୁ ଦେଖିବୁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମାର ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତରତର ହେଇ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ମାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ହସି ହସି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ତୁ ନିଜକୁ ଭାରି ଚାଲାକ ଭାବୁଥିଲୁ ନା? ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଚୋରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କାଉ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ବା, ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଚଢ଼େଇକୁ ବୋକା ବନେଇ ତା ଘରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରନି। ଚଢ଼େଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ତା ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ପଳେଇବା। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ମାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲା। ମା, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ? ତମେ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ କେତେବେଳେ ଥିଲି? ମୁଁ ଆଜି ତ ଘରକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି। ତା ମାନେ ସେ କାଉ ମତେ ମିଛ କହିଲା? ଯା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା। ଚଢ଼େଇ ତା ମା ଆଉ ତା ଛୁଆ ସହ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେପଟେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାସକୁ ନଜର ନ ଦେଇ ଚଢ଼େଇ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଘର ସହ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ମରିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଚରା କାଉମାନେ, ମତେ ମିଛ ନ କହିଥିଲେ ଆଜି ଏମାନେ ଏମିତି ମରିନଥାନ୍ତେ। ଏଭଳି ପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କଲେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ମା, ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଆମ ଘର ତ ଜଳିଗଲା। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏଇ କାଉମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବା। ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାଉର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଇ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ସହ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ରାଜୁର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ କାମକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, ଯାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ଜମା ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ସରି ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଘରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହିଁ ଖାଇବା ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଯଦି ମୁଁ କାମ ନ ଖୋଜିବି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି। ଯାଏ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ ଖୋଜି ଦେଖେ। କାମ ପାଇଲେ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି କାମ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋତେ କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ହାତରେ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି? ହି ଭଗବାନ, ମୋତେ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।
ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ତ ଅନେକ ବଡ଼, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ବଜାରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ହେଲେ ପାଇଯିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଲାଠି ନେଇ ଆମ୍ବ ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଏଇ କିଏ ରେ ତୁ? ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି। ତୁ ମୋ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମୋ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ମତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଦିଅ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତମ ଆମ୍ବ ତୋଳି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି। ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଉ ମୋ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବି। ତମ ଗଛରେ ତ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ମତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ୍ବ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୁଁ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ମୋ ଗଛ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହ। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଦେବିନି। ନା ନା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏମିତି କୁହନି। ମୋ ପରି ଏକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ ଖୋଜିଛି, ହେଲେ କେହି ବି ମତେ କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମତେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦିଅନି। ମତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ୍ବ ଦେଇଥାଅ। ରାନୀ ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଇଏ ଭାରି ସରଳ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବୋକା ବନେଇନି। ଆଜି ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ବୋକା ବନେଇ ଟିକେ ମଜା ନିଏ। ଆହା, ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ତତେ ମୋର କିଛି ଆମ୍ବ ଦେବି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ଆମ୍ବ ତୋଳିବୁନି। ମୁଁ ତତେ ଯେତିକି ଆମ୍ବ ଦେବି ତୁ ସେସବୁ ନେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ଏମିତି କହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଜି ତୁମେ ଆମ୍ବ ନ ଦେଇଥିଲେ ମୋର କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାଏ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଆଣି ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଝୁଡ଼ି ଆଣି ଆମ୍ବ ସବୁ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ବଜାରକୁ ଗଲା। ଏଇ ବୋକା ଚଢ଼େଇଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ସହଜରେ ଠକିଦେଲି। ସେ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ତାର ଭିତରଟା ପୁରା ପଚା। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପଚା ଆମ୍ବ ତାକୁ ଦେଇ ମୋ ଗଛକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ଏବେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଏସବୁ କଥା ନ ଜାଣି ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କଲା। ଆମ୍ବ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ୍ବ, ମିଠା ମିଠା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଗୋଟେ କେଜି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମିଠା ଆମ୍ବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ତ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ମିଠା ହେଇଥିବ। ଦେ ଦେ, ମତେ ଗୋଟେ କେଜି ଆମ୍ବ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପାରା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି। ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ନା ଭାରି ମିଠା, ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣିନେଲେ। ରାନୀର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିସାରି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତା ଘର ବାହାରେ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତା ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣିଥିଲେ। ରାନୀ, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ଭାବି ଆମେ ତ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣିଥିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ଆମକୁ ଠକି କିଛି ଠିକ୍ କଲୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ ନିଜେ ଜାଣିନୁ? ଦେଖେ, ତୋର ଏ ଆମ୍ବ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଏ ସବୁ ଆମ୍ବ ଭିତରଟା ପଚା। ମିଠା ଆମ୍ବ କହି ତୁ ଆମକୁ ପଚା ଆମ୍ବ ଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ମୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ପଚା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଭଲରେ ନ ଦେଖି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଆମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିନୁ। ତୋର ପଚା ଆମ୍ବ ତୁ ରଖ, ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫେରା। ଯଦି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନ ଫେରେଇବୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଡାକିବୁ। ଆମକୁ ଠକିଥିବାରୁ ତୁ ଏବେ ଜେଲ ଯିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଭୟରେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲା। ନିଜ ନିଜ ଟଙ୍କା ଧରି ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ମତେ ଏମିତି ଠକିଦେଲା। ସାହାଯ୍ୟ ନାଁରେ ସେ ମତେ କାହିଁକି ଠକିଲା? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ଆମ୍ବ ଗଛ, ସାହାଯ୍ୟ ନାଁରେ ମତେ କାହିଁକି ଠକିଲ? ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ। ତମର ପଚା ଆମ୍ବ ପାଇଁ
ଚଢ଼େଇମାନେ ମତେ ଆଜି କେତେ ଅପମାନ ଦେଲେ। ପଚା ଆମ୍ବ? ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ପଚା ଆମ୍ବ ଦେବି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୁଲରେ ବୋଧେ ତୋ ପାଖକୁ ସବୁ ପଚା ଆମ୍ବ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଦେବି। ନେ ନେ ଚଢ଼େଇ, ଏଥର ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ନେଇ ତୁ ବଜାରକୁ ଯା। ଆମ୍ବ ଗଛର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ତା ପାଖରୁ ସେ ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ବହୁତ ହସିଲା। ସେ ବୋକା ଚଢ଼େଇକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୋକା ବନେଇ ମତେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚା ଆମ୍ବ ଦେଲି, ହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲାନି ଆଉ ମୋଠୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବଜାରରେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ପଚା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ମତେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଠକିଲା, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନୁହଁ, ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତେ ଠକି ସେ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବୁଛି ନା, ଏବେ ତାର ସବୁ ଚାଲାକି ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଆରେ ହଁ, ପାଇଲି ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଏବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସରଳ ନିରୀହ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଠକିଲେ କେମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳେ। ତାପରେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକର ରୂପ ନେଲା ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ, ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ, ଏଇ ତ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଯାଦୁର ପରି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିଲେ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଆମ୍ବ ସୁନା କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବେଶ ଧରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ରାନୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ସେ ଖୁସିରେ କହିଲା, ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା? ସତରେ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ସୁନା କରିଦେବ? ହଁ ହଁ, ଶୀଘ୍ର ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ସୁନା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଖି ଗର୍ବ କରିପାରିବି। ହଁ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ସୁନା କରିଦେବି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତୋ ଆମ୍ବକୁ ସୁନା କରି ଆଉ ଥରେ ତୋ ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ତୁ କ'ଣ ଏ କଥାରେ ରାଜି? ହଁ ହଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ମୁଁ ଏକଥାରେ ରାଜି। ତମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ପକାଅ। ଏମିତି ଶୁଣି ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ପକେଇଲା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ରଖିଲାନି। ଝୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରି ସେ ଆମ୍ବ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ, ଏ କ'ଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ପକେଇଲ? ସେସବୁ ସୁନା ନ କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ? ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବେଶକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଯାହାକୁ ତୁ ଦୁଇ ଥର ପଚା ଆମ୍ବ ଦେଇ ଠକିଥିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ବି ତତେ ଠକି ତୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେଇଗଲି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ଏକା ଚାଲାକ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର କି ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲ। ମୋ ଗଛରେ ତୁ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ରଖିଲୁନି। ସୁନା ଲୋଭରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ହରେଇଦେଲି। ଅନ୍ୟ ଗଛ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଏବେ କେହି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ତାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସବୁ ଆମ୍ବ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା। ଭଲ ଆମ୍ବ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣିଲେ। ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ କାମକୁ ଗଲା। ଏହିପରି ପୂର୍ବ ଭଳି ରାଜୁ ଆଉ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ପୋଖରୀ ପାଖ ଗଛରେ ଘର କରି କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ। ଓହୋ, ଏ ବେଙ୍ଗଟା ପୁଣି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ୟାର ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ଆରେ ଚମ୍ପା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଯା ଶୀଘ୍ର ଏ ବେଙ୍ଗର ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏ ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ଏଇ ବଦମାସ ବେଙ୍ଗ, ଏତେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୋ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନୁ। ଏଥିରେ ଖରାପ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ତ ଶବ୍ଦ କର, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରେ। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ତୋ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆମ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ଅଛି। ଶୁଣ ମୋ କଥା, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତୋର ଏଇ ବେସୁରା କଣ୍ଠରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁ
ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଏ ତାବାରେ ତତେ ପିଟି ପିଟି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖ, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋ ଶବ୍ଦ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି। ମତେ ଭଗବାନ ସେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ରହ, ଏବେ ତ ରଙ୍ଗ ଛଡଉଛି। ଓ, ମତେ ମାରନି, ମତେ ଆଉ ମାରନି, ଭାରି କାଟୁଛି। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁ ତତେ ଆହୁରି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି ରାଗି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥିଲା। ଓହୋ, ଏ ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ଚମ୍ପା, ମତେ ମୋ ହେଡଫୋନ ଦେ। ଏ ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ହେଡଫୋନରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ କାଉ କାନରେ ହେଡଫୋନ ଲଗେଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା। ହେଲେ ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଗୀତଠୁ ବି ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ପଥର ଆଣି ଘରେ ଜମା କଲା। ଚମ୍ପା, ଏ ପଥର ସବୁ ଘରେ ରଖିଥା। ଏଥର ଯେବେ ବି ବେଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରିବ ତା ଉପରକୁ ଏ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଏ ବେଙ୍ଗ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ହେଉନି। ଏବେ ସେ ପାଇବ ମଜା। ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ କଲା, କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ତା ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଗୋଟେ ପଥର ବେଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ପଥର ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ। ଆରେ କଣ, ବେଙ୍ଗଟା ଏମିତି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ବେଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲା। ବେଙ୍ଗର ହୋସ ଆସିଲା। ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ତୁ ଏଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ବେଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, କହିଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଘର କରି ରହୁଛ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ରହୁଛି। ମୁଁ ଶବ୍ଦ କଲେ ବାଦଲ ମାନେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଶବ୍ଦ କରୁଛି ସେମାନେ ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ଦୁଇ କାଉ ତୋ ସହ କିଛି ବି ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହେଉଛି। ସେମାନେ ତତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବେନି। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବେଙ୍ଗ ସହ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ। ବେଙ୍ଗ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରେ। ବେଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରେ ବୋଲି ବାଦଲ ମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ତମେ ତାକୁ ଆଉ ବାଧା ଦିଅନି, ତାକୁ ତା କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ଚାଲି ଆସିଲୁ ବେଙ୍ଗର ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ। ବେଙ୍ଗ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଶବ୍ଦ କରେ। ଯଦି ତୋ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ତୁ ତାର କଷ୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଥରେ ଶବ୍ଦ କରେ, ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ। ତୁ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ବି ମାରିଦେବୁ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି। ଏବେ କେବଳ ବାଦଲ ରାଣୀ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦୂର ପର୍ବତ ଉପରେ ବାଦଲ ରାଣୀ ରୁହନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲା, ଆଉ ବାଦଲ ରାଣୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ଦୁଇ କାଉ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ବାଦଲ ରାଣୀ ଏକ ବାଦଲକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝେଇ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା। ସେ ବାଦଲ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା କଲା। ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ବାହାରେ ତ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉନି। ଆମ ଘର ଉପରେ ହିଁ କାହିଁକି ବର୍ଷା ପଡୁଛି? କାଲିରୁ ତମେ କିଛି ବି ଖାଇବା ଆଣିନ। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଅ ନା, କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସ। ତାପରେ କାଉ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ବାଦଲ ବି ବର୍ଷା ପକେଇ ପକେଇ ତାର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଏଇଟା କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଖାଇବା କେମିତି ନେବି? ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ କାଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। କାଉମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା।
ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ବର୍ଷା କେବେ ଛାଡ଼ିବ କୁହନା। ଘରେ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆମ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ ନ ଖାଇ ମରିଯିବା? ଆରେ କିଛି ତ କୁହ। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତ କଣା ହେଇ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦୁଇ କାଉ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିଲେ। ବାଦଲ ବି ବର୍ଷା ପକେଇ ପକେଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଜାଗାରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବେଙ୍ଗ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ କାଉ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ବର୍ଷା ଆମ ପଛା ଛାଡୁନି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇଟା ତମ ଅନ୍ୟାୟର ଶାସ୍ତି। ତମେ ମାନେ ମୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛ, ମତେ ଅନେକ ପିଟିଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାଦଲ ରାଣୀ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବେଙ୍ଗ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ତତେ ଆଉ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବୁନି। ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେତେ ଶବ୍ଦ କରିବୁ। ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଅଟକା। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବୁ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ତମେ ମାନେ ସତ କହୁଛ? ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବାଦଲ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇ ଥରକ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ, ବାଦଲ ରାଣୀ ତମମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ବେଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କରିବୁ। ଏମିତି କହି ସେ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉମାନେ ବେଙ୍ଗ ସହ ଆଉ କେବେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ଖୁସି ମନରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଥରେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଧନ, ଶୀଘ୍ର ଉଠୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲାଗୁଛି ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ। ହେଲେ ମା, ଆମ ଘର ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି, ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ନା ରେ ଧନ, ମୁଁ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି, କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଜୋର ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ମୋ ଧନ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ହଁ ମା, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ଜମା ବି ଡରନି, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ମୋ ଘର ତ ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କ'ଣ ତମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ଏ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଦେଖିନଥିଲି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ଏମିତି ସକାଳ ହେଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଘର ସବୁକୁ ପୁଣି ମଜବୁତ କରି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଖୋଜିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାଠ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ପାରା କିଛି କାଠ ପାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠି ତ କିଛି କାଠ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ଆଜି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ପାରା ସେ କାଠ ନେଇ ନିଜର ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲା। ମିଟୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। କାଉ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ କିଛି କାଠ ପାଇଲା। ଏଇ ତ କିଛି କାଠ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏ କାଠ ସବୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏ କାଠ କ'ଣ ତୋର?
ହଁ କାଉ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କାଠ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏ କାଠ ନେଇ ମୋର ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିବି। ତୁ ଏ କାଠ ଏଠୁ ନେଇପାରିବୁନି, କାରଣ ତୋଠୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଏ କାଠ ଦେଖିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କାଠ ଏବେ ମୋର। ଆରେ କାଉ, ତୁ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଏ କାଠକୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏ କାଠ ମୋର। ଚୁପ୍ କର ଚଢ଼େଇ, ଏ କାଠ ସବୁ ମୁଁ ନେବି। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋତେ ଏ କାଠ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କହିଦେବି ତୁ ମୋ କାଠ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଧମକ ଦେଇ ତାର ସବୁ କାଠ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବିଚରା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲ ଯେ, ଆମେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବା? ଆରେ ଧନ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିଛି କାଠ ପାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋଠୁ ସବୁ କାଠ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରେ। ଚାଲ ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଭିଜି ଭିଜି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମା, ମୋତେ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆରେ ଧନ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ତୋର କିଛି ହେବନି, ଆ ମୋ ପାଖକୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପରରେ ଛୁଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଧରିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ, ତୋ ଦେହ ତ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ କମଳା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। କମଳା ଫଳର ଏକ ଘର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ, ଏ ଘର ତ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। କମଳା ଫଳରେ କ'ଣ ଘର ବି ହୁଏ? କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କମଳା ଘରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତୁ କିଏ ମା? ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ଔଷଧ ଗଛ ପାଇବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ଔଷଧ ଗଛ ପାଇବି? ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୋ ଛୁଆକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି, ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତୋ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ଔଷଧ ଆଣି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇର ପାଟିରେ ଦେଲା। ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆଜି ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତୋ ଭଳି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯାଦୁର ପାଣିକୁ ନେ। ଏ ପାଣିକୁ ତୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବୁ। ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ଫଳ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏକ ଘର ତିଆରି ହେବ। ସେ ଘରେ ତମେମାନେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଯେତେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ସେ ଘର ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏଇ ଯାଦୁର ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯାଦୁ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କମଳା ଘର ତିଆରି କରିଛି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ଯାଦୁର ପାଣି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଗୋଟେ ସେଓ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ସେଓ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଦୁର ପାଣି ଢାଳିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସେଓ ଗଛର ଗୋଟେ ସେଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖି ସେ ମା ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏ କ'ଣ ମା, ଗୋଟେ ସେଓ ଘର? ଘରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆ ସହ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ଏଭଳି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଆରାମରେ ତାଙ୍କ ସେଓ ଘରେ ରହୁଥିଲେ।
ସେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବି ସେ ଆଉ ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିହେବନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆକୁ ସେ ସେଓ ଘରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସେଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିଲୁ? ଆମ ଘର ସବୁ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେବଳ ତୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିନି। ଆମକୁ ବି ଟିକେ କହ, ତୁ ଏ ଫଳ ଘର କେମିତି ତିଆରି କଲୁ? ଆମେ ବି ତୋ ଭଳି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫଳ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଯାଦୁର ପାଣି ଦେଲା, ହେଲେ କାଉକୁ ସେ ପାଣି ଦେଲାନି। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତୁ ଚଢ଼େଇର କେମିତି କ୍ଷତି କରିଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ପାଣି ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଘର ତିଆରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେପଟେ କାଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଚଢ଼େଇର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଘର ଥାଆନ୍ତା। ମା, ମତେ ଆଜି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମତେ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦିଅ ନା। ହଁ ରେ ମା, ତୋ ବାପା ମିଠା ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଲେ ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦେବେ। ଆରେ ଏଇ ତ ତୋ ବାପା ଆସିଗଲେ। ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦେଇଛ? ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଛି। ତୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ମିଠା ଫଳ କେବେ ଖାଇନଥିବୁ। ଏଇ ନେ ମା, ଯା ବାହାରେ ମିଠି ଛୁଆ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଏ ଫଳ ଖାଇବୁ। ଆରେ ଏ ଫଳଟା ତ ପିଶାଚି ବଗିଚାର। ପିଶାଚି କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଗିଚାରେ ପଶିବାକୁ ଦିଏନି। ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଏ ଫଳ ଆଣିଲ? ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମିଟୁ ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚି ବଗିଚା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପିଶାଚି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତା ବଗିଚା ଛାଡ଼ି ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଆଉ ମିଟୁ ତା ବଗିଚାରୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଳ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ସେ ପିଶାଚି ବଗିଚାର ଫଳ ଖାଇନି। ମୋ ପାଇଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆରେ ତୁ ଆଉ ରାଗନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚି ପୁଣି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦେବି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆଉ ଅନେକ ସାରା ଫଳ ଏକାଥରେ ହିଁ ନେଇ ଆସିବି। ସାଙ୍ଗ ମିକି, ଦେଖେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଫଳ ଏତେ ମିଠା ଯେ ତୁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିବୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବାପା ବି ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖେ। ସତରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଫଳ ନା ଭାରି ମିଠା। ମୁଁ ଏମିତି ଫଳ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ଏ ଫଳ ସତରେ ଭାରି ମିଠା। ଜାଣିଛୁ, ଏ ଫଳ ସବୁ ନା ପିଶାଚି ବଗିଚାର। ତମେ ମାନେ କଣ ଫଳ ଖାଉଛ? ମତେ ବି ଟିକେ ଦେବ, ମୁଁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତତେ କାହିଁକି ଆମ ମିଠା ଫଳ ଦେବୁ? ଆମ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଶାଚି ବଗିଚାର ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ, ତୋର ଯଦି ସେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଯା ତୋ ମାକୁ କହିବୁ, ସେ ପିଶାଚି ବଗିଚାରୁ ତୋ ପାଇଁ ଫଳ ଆଣିଦେବେ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଛୁଆ ଆଉ କାଉ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ମା, ମୋ ପାଇଁ ବି ପିଶାଚି ବଗିଚାରୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦିଅ ନା। ଜାଣିଛ ମା, ଚିକି ଆଉ ମିକିର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଶାଚି ବଗିଚାରୁ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିଶାଚି ତା ବଗିଚାରେ କାହାକୁ ବି ପଶିବାକୁ ଦିଏନି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ତା ବଗିଚାର ଫଳ କେମିତି ଆଣିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ସେ ଫଳ ଆଣିଥିବେ। ମାରେ, ଚୋରି କରିବା ଭଲ ନୁହଁ, ଚୋରି କରିବା ମହାପାପ। ମୁଁ କେବେ ବି ଚୋରି କରି ତୋ ପାଇଁ ସେ ଫଳ ଆଣିବିନି। ତାହେଲେ କଣ ମା, ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ମିଠା ଫଳ ଖାଇପାରିବିନି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଉ ଛୁଆ ଆଉ ମିଟୁ ଛୁଆ ଯୋଉଠି ସେ ମିଠା ଫଳ ଖାଉଥିଲେ, ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ସେଠି ଯଦି ସେ ଫଳର ମଞ୍ଜି ପଡିଥିବ, ତୁ ସେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଆ, ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଦେବା। ଯେବେ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ତୁ ମନ ଭରି ମିଠା ଫଳ ଖାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମା, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଡେରି ଲାଗିବ। ମାରେ, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହେଇଥାଏ।
ତୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେତେ ଫଳ ପାଇବୁ କହିଲୁ? ଏଇ ତ ଏଇଠି 2ଟା ମଞ୍ଜି ପଡିଛି, ମୁଁ ଏବେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କୁନି ସେ 2ଟି ମଞ୍ଜି ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ 2ଟି ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତି ଦେଲା। ସକାଳେ କୁନି 2ଟି ବଡ ବଡ ଗଛ ଦେଖି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଣ, ଗୋଟେ ରାତିରେ ହିଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରି ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମା ମା ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖ, କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କଣ ହେଲା, ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ଏଇ କି ଚମତ୍କାର, ଗୋଟେ ରାତିରେ କଣ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରି ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା? ହଁ ମା, ଏଇ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଥିଲି। ମା, ମୁଁ ଏବେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମିଠା ଫଳ ଖାଇପାରିବି ନା? ହଁ ଖାଇପାରିବୁ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 2 ଗଛର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ପ୍ରତିଦିନ 2 ଗଛରେ ପାଣି ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର 2 ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ଆଉ ତୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା। ଏମିତି କୁନି ସବୁଦିନ ସେ 2 ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା ତା 2 ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏମିତି ଦେଖି ତ ସେ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଚିକି ଆଉ ମିକିକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲି ବୋଲି ସେମାନେ ମତେ କେତେ କଥା କହିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ମିଠା ଫଳର ଗଛ ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯିବେ। ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେଇ ଆସେ। କିରେ କୁନି, ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ମିଠା ଫଳ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଥରେ କହିଲୁ ନା ଆମେ ତତେ ମିଠା ଫଳ ଦେଇପାରିବୁନି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ମାଗିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। କୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ମିଠା ଫଳର ଗଛ କଥା କହିଦେଲା। ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ଆଉ ମିଛ କଥା କହନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆମକୁ ରଗେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ କୁନି ଯଦି ସତ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବାନି। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବି। ସେମାନେ କୁନିର ଗଛକୁ କାଟିଦେବେ, ତାପରେ କୁନି କାନ୍ଦିବ, ତା କାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 2 ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଶାଚି ବଗିଚାର ଫଳ ତୋଳୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ତାହେଲେ ସେଇ 2 ଚୋର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଗଛର ଫଳ ଚୋରି କରୁଥିଲ। ଆଜି ମୁଁ ନଦୀକୁ ନ ଯାଇ ତମ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପିଶାଚି, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ତୁମ ଫଳ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବୁନି। ନା, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ତମେ ମାନେ ସାହସ କରିଛ, ଏବେ ତମେ ମାନେ ମୋ ହାତରେ ମରିବ। ନା ନା ପିଶାଚି ମା, ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁମ ବଗିଚାକୁ ଆସିବୁନି କି ତୁମ ଫଳ ବି ଚୋରି କରିବୁନି। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ଆଗ କୁହ, ତମେ ମାନେ ମୋ ଫଳ ନେଇ ଗଛ ଲଗେଇନ ତ? ନା ନା, ଆମେ ଫଳର ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନୁ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଶୁଣ, ଯଦି ମୋ ଗଛର ଫଳ କେବେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ହଁ ହଁ ପିଶାଚି ମା, ଆମେ କେବେ ବି ତୁମ ଫଳର ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁନି। ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଚଢେଇ ସେ ମିଠା ଫଳର ଗଛ ଲଗେଇଛି? ପିଶାଚି ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତ ଅନେକ ରାଗିବ। ସେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ସେ ଗଛକୁ କାଟିଦେବା। ହେଲେ ଯଦି କୁନି ମିଛ କହୁଥାଏ, ଆଗ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାକୁ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆରେ ସତରେ ତ, ଚଢେଇ ସେ ମିଠା ଫଳର ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଗଛରେ ଫଳ ବି ଧରିଲାଣି। ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ କାଟ। ଆମକୁ ଆଉ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡିବନି, ଚାଲ ଆମେ ଏକଥା ପିଶାଚୀକୁ ଜଣେଇଦେବା। ସେ ଚଢେଇକୁ ମାରିବା ସହ ଏ 2 ଗଛକୁ ବି କାଟିଦେବ। ସେମିତି ହେଲେ ପିଶାଚୀ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ଆମକୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଉପହାର ଦେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପିଶାଚୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଗୋଟେ ଚଢେଇ ମୋ ମିଠା ଫଳର ଗଛ ଲଗେଇଛି? ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ମତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତାପରେ ପିଶାଚୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଚଢେଇର ବଗିଚାକୁ ଗଲା।
ପିଶାଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଫଳ ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀରେ ବଦଳି ଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ ପରୀ କେମିତି ପାଲଟି ଗଲ? ସେ ଯା ବି ହଉ, ଏବେ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଦିଅ। ଚୁପ୍ କର ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏ କଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବଗିଚାରେ? ଆଉ ପରୀ, ତୁମେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ପରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ପରୀ, ତୁମକୁ କିଏ ଏମିତି ପିଶାଚି କରିଦେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ତା ବଗିଚାରେ ସେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା, ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତା ଫଳର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏକଥା ଜାଣିଲି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଏକ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ବଦମାସ ପରୀ, ତୁ ମତେ ମାରି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମଲା ପରି ତୁ ବି ମୋ ପରି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ପାଲଟି ଯିବୁ, ଆଉ ଏ ବଗିଚାରେ ରହି ମୋ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡାକର ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ତୁ ସେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଫଳର ଗଛ ନ ଲଗେଇଛି। ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ବଗିଚା ଗଛର ଫଳ ଖାଇଲେ ଯାଇ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବୁ। ଏମିତି କହି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ମରିଗଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ମୁଁ ପିଶାଚି ପାଲଟି ଗଲି, ଆଉ ସେ ବଗିଚାରେ ରହି ଫଳ ଗଛ ଗୁଡାକର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ମୋ ଫଳ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ମୋ ଫଳର ଗଛ ନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପରେ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଛ କାହିଁକି ଲଗେଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲ? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଚୋର, ଏମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ। ଏମାନେ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ପରୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ ସେ ଫଳ ବଗିଚା ମୁଁ ତତେ ଦେଲି। ତୁ ଏବେ ସେ ବଗିଚାର ମାଲିକାଣୀ। ତୁ ଏବେ ସେ ଫଳ ଖାଇପାରିବୁ ଆଉ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ତୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁନି। ଦୟାକରି ଆମ କଥା ପରୀକୁ କହିବୁନି। ଆରେ ନା ନା, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ। ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବଗିଚାର ଫଳ ଆଣି ଖାଇପାରିବ। ହେଲେ ହଁ, କେବେ ଲୋଭ କରିବନି। ଚଢ଼େଇ, ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବୁନି। ଏମିତି କହି କାଉମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଝିଅ ସହ ସେ ଫଳ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ମାନେ ଘରେ ଥିବ? ମା, ଆମେ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଠି ତମ ବୟସର କେହି ବି ଛୁଆ ନଥିବେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନା ନା ମା, ଆଜି ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ପାହାଡ଼ ସେପାରିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସହ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼ ସେପାରିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେଠି କିଛି ଖାଇବା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତିନି ଜଣ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଘରକୁ ବି ଯିବା। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିଲର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି ଛୁଆ। ପିଲାମାନେ, ମୋ ପଛରେ ରୁହ। ଖବରଦାର ଚିଲ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବି ଲଗେଇବୁନି। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ କାହିଁକି ଦେବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଖାଇଦେବି। ଚିଲର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ଛୁଆମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଏ ଚିଲକୁ ଦେଖୁଛି। ମାର କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚିଲ ଏମିତି ଦେଖି ମା ମିଟୁ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ମା ମିଟୁ ଆଉ ଚିଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଶେଷରେ ଚିଲ ମିଟୁକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ମା ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ସେ ଚିଲ ଆମ ମାକୁ ମାରି ଦେଇନି ତ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାକୁ ଖୋଜିବି।
ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟି କାଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେଲା? କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ମା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ସହ ଲଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଆମ ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆରେ ନା ନା ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଅନି। ସେ ଚିଲ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତମେମାନେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ହୁଏତ ତମମାନଙ୍କ ମା ଆସିଯିବ। ଏମିତି ମିଟୁର ଦୁଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କ ମାକୁ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚିଲକୁ ଦେଖି କାଉ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ଏ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ଆରେ ଏ କାଉ, ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ? ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା, ନହେଲେ ଏ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମୁଁ ତତେ ବି ଖାଇଦେବି। ଚିଲର ଧମକ ଶୁଣି କାଉ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଡରିଗଲ? ସେତେବେଳେ ସିନା ତମ ମା ତମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ହେଲେ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଚିଲ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମିଟୁ ମାର ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଆସି ଚିଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ଆରେ କିଏ ରେ? କାହାର ଏତେ ସାହସ ଯିଏ ମତେ ଧକ୍କା ଦେଲା? ମା ଆସିଗଲା। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ଏବେ ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆରେ ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ମିଟୁକୁ ନିଜେ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ବଞ୍ଚିକି କେମିତି ଆସିଲା? ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚିଲ ଯାହାକୁ ମା ମିଟୁ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ମିଟୁର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଯିଏ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ମା ମିଟୁ ଚିଲକୁ ଧରି ବହୁତ ପିଟିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ! ଏ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ଏ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବି। ମା, ତୁ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କଲୁ? ଆମେ କେତେବେଳୁ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ମା, ସେ ଚିଲକୁ ବଢିଆ ପିଟିଲ। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଏପଟକୁ ଆସିବନି। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା? ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏବେ ଏକଥା ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଏପଟକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବନି। ସେବେଠାରୁ ସେ ମା ମିଟୁର ଆତ୍ମା ତା ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଥରେ ରାତିରେ ମିଟୁର ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ। ସେ ମା ମିଟୁ ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ, ତାର ଏଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ମା ମିଟୁର ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଚିଲକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି ତୁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜି ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମା ମିଟୁର କଥା ସରୁ ସରୁ ଚିଲ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ମା, ବଞ୍ଚ ମା! ମିଟୁ ମାର ଆତ୍ମା ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଚିଲ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ରଖି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଚିପି ଧରିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ମିଟୁ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମତେ ବଞ୍ଚା ମା। ଚିଲ, ମୁଁ ତ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ। ହା ହା ହା, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୋ ଛୁଆ ଜୀବନର ଭିକ ମାଗ। ଆରେ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲ ଅଛି। ଏ ଚିଲକୁ ମୁଁ କଥାରେ ବୋଲି ଏ ଖାଲ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏ ଖାଲରେ ପକେଇଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ମିଟୁ କଥାରେ କଥାରେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଚିଲକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ଚିଲ ପଛପଟେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୋ ଧନ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ମା, ମା, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମା ମିଟୁଟି ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମିଟୁ ଛୁଆଟି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେବେଠୁ ମା ମିଟୁ ମରି ସାରିଥିଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ହେଇ ତା ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କଲା। ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଏକଥା କହିଲାନି।
ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ମଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ହେଇ ତା ଛୁଆଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା।